ہماری فہرست یعنی کہ ہماری غزل یعنی کہ ہماری محفل کا مقطع بچا ہوا ہے، یعنی کہ سطر مشاعرہ مقطع. تو ہمیں مقطع تک پہنچنے کے لیے یہ سفر کو طے کرنا پڑا ہے. بہت طویل سفر تھا. ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، بہت ہی اچھے اچھے شعر بھی سنے ہیں. میر نے کبھی کہا تھا کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک رسو، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک رسو، تب خواب کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اردو شاعری میں موجودہ وقت میں اگر ہمیں استاد کہہ کے کسی کو آواز دینی پڑے تو وہ محترم صاحب ہوں. میں گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی تشریف لائیں کے کلام سے نوازیں. بہرحال ببلو بھائی نے بہت اچھا ماحول بنایا، اور 3 سال پہلے جب میں یہاں پہلی بار آیا تھا تو لوگوں کو سن سن کے پک گیا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کیا شاعری ایسی بھی ہوتی ہے. لیکن آج مجھے کہنا پڑ رہا کہ شاعری ایسی ہی ہوتی ہے. یہ بھی سے ہی کا سفر جو آپ لوگوں نے 3 سال میں کیا ہے، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور مجھے پروگرام میں پہنچنا ہے تو جلدی جلدی چند اشعار پیش کر دوں. شاعروں کے آشیانہ کے حوالے سے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ وہ زمانہ تھا کہ جب دل میں تھے کچھ چہرے ہنسی، وہ زمانہ تھا کہ جب دل میں تھے کچھ چہرے ہنسی، اس زمانے کو بھی گزرے ایک زمانہ ہو گیا. وہ زمانہ تھا کہ جب دل میں تھے کچھ چہرے ہنسی، اس زمانے کو بھی گزرے ایک زمانہ ہو گیا. وقت وہ تبدیلیاں لایا ہے کہ مت پوچھئے، وقت وہ تبدیلیاں لایا ہے کہ مت پوچھئے، اب میرا دل شاعروں کا آشیانہ ہو گیا، اب میرا دل شاعروں کا آشیانہ ہو گیا. وہ زمانہ تھا کہ جب دل میں تھے کچھ چہرے ہنسی، وہ زمانہ تھا کہ جب دل میں تھے کچھ چہرے ہنسی، اس زمانے کو بھی گزرے ایک زمانہ ہو گیا. وقت وہ تبدیلیاں لایا ہے کہ مت پوچھئے، اب میرا دل شاعروں کا آشیانہ ہو گیا. ہمارے بلونت سنگھ صاحب نے بہت اچھی اچھی غزلیں پیش کی اور چنیدہ اشعار پیش کیے، اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی حوالے سے میں 4 مصرے نئی نسل کو پہنچا رہا ہوں. لہذا فرمائیں کہ شعر چاہے غزل میں چند رکھو، شعر چاہے غزل میں چند رکھو، اپنے معیار کو بلند رکھو. شعر چاہے غزل میں چند رکھو، شعر چاہے غزل میں چند رکھو، اپنے معیار کو بلند رکھو. کامیابی تمہیں سلامی دے، فن میں یوں فکر کو بلند رکھو. کامیابی تمہیں سلامی دے، فن میں یوں فکر کو بلند رکھو. اور ایک غزل سے چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ غم جب احساس تک چلے آئے، غم جب احساس تک چلے آئے، لفظ کرتاس تک چلے آئے. غم جب احساس تک چلے آئے، لفظ کرتاس تک چلے آئے. اور شاعری جب نہ کر سکے بہتر، شاعری جب نہ کر سکے بہتر، لوگ بکواس تک چلے آئے. شاعری جب نہ کر سکے بہتر، شاعری جب نہ کر سکے شاعری جب نہ کر سکے بہتر، لوگ بکواس تک چلے آئے. اور تاریخ کی روشنی میں یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہم نے ابوبکر کی وفا سمجھی، ہم نے ابوبکر کی وفا سمجھی، اور عباس تک چلے آئے. ہم نے ابوبکر کی دونوں تاریخی حیثیت کے حامل ہیں. ہم نے ابوبکر کی وفا سمجھی اور عباس تک چلے آئے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ باپ کا سر بلند رکھنے کو، باپ کا سر بلند رکھنے کو رام بنواس تک چلے آئے. باپ کا سر بلند رکھنے کو، باپ کا سر بلند رکھنے کو، باپ کا سر بلند رکھنے کو رام بنواس تک چلے آئے. اور فن کی قیمت نہ جب کہیں پائی، فن کی قیمت نہ جب کہیں پائی، اس میں قافیے کی داد چاہوں گا کہ فن کی قیمت نہ جب کہیں پائی، ہم بھی نخاس تک چلے آئے.
वक्त न जब कहीं पाई हम भी नफास तक चले आए। और ये शेर के बाद इश्क बामे उरूज पर पहुंचा, इश्क बामे उरूज पर पहुंचा, जाम खुद प्यास तक चले आए। इश्क बामे उरूज पर पहुंचा, जाम खुद प्यास तक चले आए। और सूरह फातिहा न समझे हम, सूरह फातिहा न समझे हम और वन्नास तक चले आए। कुरान पढ़ते हैं समझते नहीं, सूरह फातिहा न समझे हम और वन्नास तक चले आए। वक्त इससे बुरा भी क्या होगा, वक्त इससे बुरा भी क्या होगा, शेर अब घास तक चले आए। वक्त इससे बुरा भी क्या होगा, शेर अब घास तक चले आए। और कद्र दौलत की फिर हुई रहबर, कद्र दौलत की फिर हुई रहबर, हम जब इफ्लास तक चले आए, हम जब इफ्लास तक चले आए। और एक गजल के चंद अशार और मुलाहिजा फरमाएं। एक बिल्कुल ताज़ा गजल पेश कर रहा हूँ, अभी वो वहाँ पढ़ना है लेकिन पहले यहाँ बलवत साहब आप यहाँ आइए। बहुत गर्मी है सर। अच्छा, अशार ही में गर्मी है, क्या कहने। मतलब मुलाहिजा फरमाया कि वक्त जब करता है हालात से दो चार मुझे, वक्त जब करता है हालात से दो चार मुझे, हौसला देता है फिर जज्बे इसार मुझे। वक्त जब करता है हालात से दो चार मुझे, हौसला देता है फिर जज्बे इसार मुझे। और मैं तो तूफान की आगोश में पलता हूँ सदा, मैं तो तूफान की आगोश में पलता हूँ सदा। क्या डुबोएगा भला वक्त का मझधार मुझे, क्या डुबोएगा भला वक्त का मझधार मुझे। और मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है अब तक, मेरे दामन का कोई दाग नहीं है अब तक, फख्र से देखते हैं साहिबे किरदार मुझे। मेरे दामन का कोई दाग नहीं है अब तक, मेरे दामन का कोई दाग नहीं है अब तक, फख्र से देखते हैं साहिबे किरदार मुझे। वो अज़मते लौह कलम से है वक़ारे इंसान, अज़मते लौह कलम से है वक़ारे इंसान, ये बताते हैं हक़ाइक़ के परस्तार मुझे। अज़मते लौह कलम से है वक़ारे इंसान, ये बताते हैं हक़ाइक़ के परस्तार मुझे। और सुरखरू रखे मेरा अज़्म मुसम्मम मुझको, सुरखरू रखे मेरा अज़्म मुसम्मम मुझको, चश्म हैरत से तका करते हैं कोसार मुझे। सुरखरू रखे मेरा अज़्म मुसम्मम मुझको, चश्म हैरत से तका करते हैं कोसार मुझे। और मेरे अंदर है वो मौजूद मेरा दुश्मने जान, मेरे अंदर है वो मौजूद मेरा दुश्मने जान, रफ्ता रफ्ता जो किया करता है मिस्मार मुझे। मेरे अंदर है वो मौजूद मेरा दुश्मने जान, रफ्ता रफ्ता जो किया करता है मिस्मार मुझे। और नीम शब होते हैं जब नींद की आगोश में सब, नीम शब होते हैं जब नींद की आगोश में सब, तेरा एहसास रखा करता है बेदार मुझे। नीम शब होते हैं जब नींद की आगोश में सब, नीम शब होते हैं जब नींद की आगोश में सब, तेरा एहसास रखा करता है बेदार मुझे। और ये शेर बतौर खास ये सच्चाई भी है कि ज़ूद गोई ने दिखाए हैं ये दिन भी अब तो, ज़ूद गोई ने दिखाए हैं ये दिन भी अब तो, याद रहते नहीं खुद अपने ही अशार मुझे। ज़ूद गोई ने दिखाए हैं ये दिन भी अब तो, याद रहते नहीं खुद अपने ही अशार मुझे। और अपनी नजरों में वफादार वतन का हूँ मैं, अपनी नजरों में वफादार वतन का हूँ मैं, तुम समझते हो तो समझा करो गद्दार मुझे। अपनी नजरों में वफादार वतन का हूँ मैं, अपनी नजरों में वफादार वतन का हूँ मैं, अपनी नजरों में वफादार वतन का हूँ मैं, तुम समझते हो तो समझा करो गद्दार मुझे। और ऐसा लगता है मेरा भी है कोई दुनिया में, गजल का ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि ऐसा लगता है मेरा भी है कोई दुनिया में, तुम जो आवाज लगा देते हो एक बार मुझे। ऐसा लगता है मेरा भी है कोई दुनिया में, ऐसा लगता है मेरा भी है कोई दुनिया में,
तुम जो आवाज लगा देते हो एक बार मुझे, और खुद को उस वक्त मैं समझूंगा मुकम्मल रहबर, खुद को उस वक्त मैं समझूंगा मुकम्मल रहबर, जबकि फनकार समझने लगे फनकार, जबकि फनकार समझने लगे।